Hello, assalamu alaikum. Welcome back to my live class. I was supposed to start my class at 10 p.m. but unfortunately there was no load shedding, there was no electricity. Electricity discontinuation, electricity disconnection make me delay my class to start. Sorry for your inconvenience. I hope you will take it easily. Okay, thank you very much for joining my class, and I'm greatly delighted to be back on my page and YouTube channel simultaneously with my daily star analysis class. And as usual, I read out an article from the esteemed English daily, the Daily Star, and I explain the vocabulary, I explain the grammatical aspect, and more importantly I explain the literary terms, phrases, idioms and different terms. You do not if you know a lot of vocabulary, this is not going to be enough for you. You must know the different terms, commerce related terms, law related terms. These things all together make your English easy, make your reading in English easy. So we always think that some separated vocabularies, some isolated vocabularies will help you, but this doesn't help a lot. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা বর্তমানে টক অফ দ্য টাইম, টক অফ দ্য কান্ট্রি, ইভেন টক অফ দ্য world. All world know this, the quota system in Bangladesh. It has become headline in many newspaper across the world, across the globe. I mean, আমাদের কোটা সিস্টেম নিয়ে সংবাদ সারা পৃথিবীতে প্রচার হয়েছে। তো it has been a global issue now, global news now, global headline. It has been part of news article from different esteemed newspaper across the world. Okay, so quota system. What is quota system? Quota system হচ্ছে special privilege to a special group of people, especially the son and son of the freedom fighters get this privilege in government job. মানে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং তাদের আমরা কি বলতে পারি, উত্তরসূরি নাতি পর্যন্ত তারা সরকারি চাকরিতে কোটা সুবিধা পায়। তো এটা আসলে কোটা সুবিধাটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কোটা হচ্ছে 30%, তারপর নারী কোটা আছে আমাদের 10%, তারপর পাহাড়ি এলাকা, বিশেষ এলাকা, পিছিয়ে পড়া এলাকা এরকম কোটা আছে 10%। তো 30 নারী কোটা, মুক্তিযুদ্ধ 30, নারী কোটা 10, জেলা কোটা 10, প্রতিবন্ধী কোটা 6, অল টুগেদার 56% কোটা has been inexistent in our current government jobs. So this is the students demand that the students of universities, the student of our country now demand that this is indiscrimination, and this is clear violation of human as a citizen. So they protest against this quota system, and they want a reform and abolition of quota system altogether. Government, the background information is Awami League government has abolished quota system in 2018 with a declaration notification, and 7 freedom fighter sons challenged this decision against the government, and they challenged to High Court, and High Court they passed their High Court has overruled the government decision of abolishing quota system.
সো বিষয়টা হচ্ছে, আমি একটু ইংলিশে বলতে চেষ্টা করছি, বিকজ try to be used to listening to English. It helps a lot. You know, the way we learn English is faulty, totally faulty, because if you do not listen English a lot of time, then you will not be you will not be able to understand, you will not be able to speak. The best thing about learning a language is to speak that language, but we we are far behind this skill. Bangladesh, as a Bangladeshi citizen, Bangladeshi student, as a Bangladeshi, I have to regretfully accept that our students, even myself, are not good at speaking English. So this is because we very much put importance on our learning grammar. তো আমরা গ্রামার বেশি শিখি। আমি এই বিষয়ে আমার একজনের একটা কথা আমার ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে উনি কুমিল্লা শহরে একটা 7 তলা বাড়ি করছে, শুধু কয়েকটা রুল পড়ায়া, কয়েকটা গ্রামার রুল পড়ায়া, এবং সেম রুল repeatedly again and again student learn tense in their standard 7, 8, 9, SSC, HSC, and they learn again and again forgetting, because they do not use the language. Okay, Jack, sorry for beating about the bush, talking a lot of things that may be very irritating to some of you, but actually I like the way I am. I believe I listen to my heart, and I do what I feel actually. Okay, সো কোটা সিস্টেম নিয়ে কিছু বেসিক কথা বলার বিষয় হচ্ছে, আপনার 56% কোটা আর 44% যেটাকে আমরা মেধাভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয় বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস বলতে পারেন, অথবা গভর্নমেন্টের চাকরিতে। তো এখানে কোটা বানানটা একটু দেখবেন আপনারা সতর্কতার সাথে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ বানান যদি ভুল করে ফেলেন, COTA কোটা যদি লিখে ফেলেন, আমরা যা করে অনেক স্টুডেন্ট। কোটা প্রোটেস্ট, কোটা আন্দোলন অন চলছে, এখানে অন মানে চলছে। গভর্নমেন্টের সংক্ষেপে বলে গভট। গভর্নমেন্ট লুকস টেকেন এ বার, গভর্নমেন্ট লুকস টু SC সুপ্রিম কোর্ট ফর এ ওয়ে আউট হচ্ছে সলিউশন। গভর্নমেন্ট একটা সলিউশন খুঁজছে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে। তা আসলে এই সলিউশনটা, যে কোটা সিস্টেমটা, আসলে কোটার সম্পূর্ণ কাহিনীটা আবার বলছি। 2018 সালে ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে আওয়ামী লীগ সরকার কোটা সিস্টেম বাতিল করছে। বাতিল করার পরে মুক্তিযুদ্ধের 7জন সন্তান এটা আপিল করছে এটার বিরুদ্ধে, এবং আপিলের রায় তাদের পক্ষে গেছে। আপিলের রায়ের আগে তাদের পক্ষে যাওয়ার কারণেই আমরা মনে করছি যে কোটা সিস্টেমটা আবার চলে আসছে। কেমন এই যে চলে আসছে, আসলে এখন এটা ফাইনাল না, কারণ সরকার পক্ষের আইনজীবী, সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি, তিনি কিন্তু সরকার মানে উনি আর সরকার একই, উনি কিন্তু অলরেডি হাইকোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে এটা কিন্তু পুনর্বিবেচনার জন্য চলছে, এবং এই বিষয়ে কিন্তু রায় আগামী কালকে হতে পারে। তো এই কারণে গভর্নমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের 5 জন শীর্ষস্থানীয় নেতা, 2 জন মন্ত্রী, 3 জন প্রতিমন্ত্রী, ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের, ওনার নেতৃত্বে ওনারা আসলে বলছে, এবং অ্যাটর্নি জেনারেলও বলছে, শিক্ষামন্ত্রীও বলছে, দিস ইজ আন্ডার the jurisdiction of the high court and in their appellate division, and it is still in the high court. The ball is still in the high court, and it is not nothing is final, and nothing has been finalized yet. ওকে, সো আসলে ছাত্রদের যে আন্দোলনটা, সেই আন্দোলনের বিষয়ে বলবো। সেই ছাত্রদের আন্দোলনটা 7 তারিখে শুরু হয়েছে, 7 জুলাই যে আন্দোলনটা চলছে এখানে, 7 জুলাই আন্দোলনটা শুরু হয়েছে, এবং এই আন্দোলনটার নাম দিয়েছে বাংলা ব্লকসেট। কি বলছে এটা আসলে আমরা পরে দেখব। 4 দফা কর্মসূচি, বাংলা ব্লকেড। এই হচ্ছে তাদের আন্দোলন, বাংলা ব্লকেড তাদের আন্দোলনের নাম, এবং এটা 4 দফা কর্মসূচি তারা দিয়েছে। তো আমরা
মেইন আর্টিকেলে চলে যাই। ফর দ্য সেকেন্ড কনজিকিউটিভ ডে, 7 তারিখ 8 তারিখ, এই 2 দিন। কেমন? পরপর, কনজিকিউটিভ অর্থ হচ্ছে পরপর, পরপর দ্বিতীয় দিনের জন্য স্টুডেন্টস, ছাত্রছাত্রীরা ডেমনস্ট্রেটিং, প্রদর্শন করছে। ডেমনস্ট্রেট, আমরা সাধারণত ডেমনস্ট্রেট শব্দটা হচ্ছে আপনার কোনো দাবি, যেমন ফর এক্সাম্পল রানা প্লাজা ধসে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির যত শ্রমিক আছে, সেই শ্রমিকরা কিন্তু গার্মেন্টস লেবার্স, গার্মেন্টস ওয়েজ আর্নার্স, কেমন, তারা রাস্তায় নেমে আছে। তাহলে গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ডেমনস্ট্রেটেড দেয়ার ডিমান্ড in the street. Garments workers demonstrated their demand in the street in 2014. Maybe Rana Plaza collapse occurred in 2014. So garments workers demonstrated their demands in 2014. Demonstrated their safe workplace in 2014. তো ডেমনস্ট্রেট জিনিসটা এরকম, ডেমনস্ট্রেট অ্যাগেইনস্ট, এটা হচ্ছে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। পরপর দ্বিতীয় দিনের জন্য ছাত্ররা প্রতিবাদ করছে, দ্য কোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। ফর গভর্নমেন্ট জবস, সরকারি চাকরিতে কোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। অকুপাইড, এবং তারা ছাত্রদের, এই ছাত্ররা, এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু আপনার এই অকুপাইডটা হচ্ছে ভার্ব, এই ভার্বের সাবজেক্ট কিন্তু স্টুডেন্টস, আর মাঝখানে এই প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা স্টুডেন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়েছে। এই কারণে অনেকে they think understanding newspaper is difficult. If you understand this technology, this pattern, you are absolutely safe. You are ready to study, ready to dive into the test of English newspaper. So স্টুডেন্টস অকুপাইড, ছাত্ররা দখল করেছিল কি সিটি ইন্টারসেকশনস, শহরের প্রধান মোড়গুলো। ইন্টারসেকশন হচ্ছে মোড়। ডেমনস্ট্রেট শব্দটা আমরা একটু দেখাই দেব। ডেমনস্ট্রেট হচ্ছে টু শো অর মেক সামথিং ক্লিয়ার, কিন্তু কিছু মানে তাদের দাবি পরিষ্কার দাবি পেশ করা। এখানে তারা দাবিটা, স্টুডেন্টস অকুপাইড, ছাত্ররা দখল করে নিছে শহরের মোড়গুলো। শহরের মানে আমরা কি বলতে পারি, শাহবাগ, ফার্ম গেট, এগুলো হচ্ছে ইন্টারসেকশনস। তো এই ইন্টারসেকশন, তাদের এই ব্লকেডের কারণে, তাদের এই ইন্টারসেকশনগুলো দখল করে নেওয়ার কারণে সিচুয়েশনটা কী দাঁড়াইছে সেটা কমা প্লাস ভার প্লাস আইনিতে বলবে। ব্রিংইং ট্রাফিক মানে এখানে যানবাহন, শহরের যানবাহনগুলো কি হয়েছে, ব্রিং টু আ হল্ট, স্টপ, হল্ট মানে স্টপ, টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বলি হল্ট আর স্টপ দুইটার অর্থ বন্ধ, কিন্তু আমি এটা আপনাকে এভাবে বলতে পারি। স্টপ অর্থ হচ্ছে, ধরেন আমি মোটরসাইকেল চালাচ্ছি, আই এম রাইডিং এ মোটরসাইকেল অ্যান্ড এ পুলিশ অফিসার, এ পুলিশম্যান সিগনালড মি অ্যান্ড আই স্টপড। আমি যখন থামছি, আমি কিন্তু আস্তে আস্তে থামছি, আই হ্যাভ চয়েস টু পার্ক মাই বাইক। কিন্তু হল্ট অর্থ হচ্ছে যেখানে বলছি সেখানে থেমে যেতে হবে। এটা অনেকটা মিলিটারি ওয়ার্ডের মতো। মিলিটারি যখন সিনিয়র অফিসাররা জুনিয়র অফিসাররা কোনো কিছু বলে ইনস্ট্যান্টলি করতে হয়, তো এটা অনেকটা মিলিটারি ডিকশনারি থেকে আসছে। তো বলছে ছাত্ররা অকুপাইড কি সিটি ইন্টারসেকশন, শহরের প্রধান মোড়গুলো দখল করছে। ব্রিংইং ট্রাফিক টু এ হল্ট, রাস্তা যানবাহন সব থেমে গেছে। ফর আওয়ার্স, ঘন্টার পরে ঘন্টা ধরে। দে অলসো ব্লকেড, কেমন, they also blocked, blocked হবে blocked, আচ্ছা আমরা they also blocked rail lines, তারা রেল লাইনও এটা ব্লকড হবে। আর যদি এটা নাউনটা বলেন তাহলে ব্লকেড, কেমন, এটা হচ্ছে ভার্ব, এটার নাউন হচ্ছে ব্লকেড কিন্তু। ওকে, they also blocked rail lines, তারা রেল লাইনও ব্লক করে দিয়েছে। মেজর হাইওয়েজ, বড় বড় হাইওয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ছাত্ররা। অ্যাট প্লেসেস, বিভিন্ন জায়গায়। অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, সারা বাংলাদেশে। দ্য স্টুডেন্টস বাংলা ব্লকেড, ছাত্রদের এই বাংলা ব্লকেড আন্দোলন কর্মসূচি হ্যাড এ ক্যাসকেডিং ইফেক্ট, ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ক্যাসকেডিং ইফেক্ট বলার অর্থ হচ্ছে
রিপল ইফেক্ট আমি বলি, যেমন ধরেন শাহবাগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা নেমে গেছে আন্দোলনে রাস্তায়, শাহবাগের মোড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নামছে। আবার নিউ মার্কেটের এখানে চলে আসছে, নিউ মার্কেটের পাশে সায়েন্স ল্যাবের এই মোড়ে দখল করে ফেলছে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা। একইভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাস্তা ব্লক করছে, ঢাকাতে গাড়ি ঢুকতেছে না, উত্তরবঙ্গ থেকে আসা গাড়ি। তারপরে আবার চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে একই অবস্থা। এই যে আন্দোলনটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়া, এটা হচ্ছে ক্যাসকেডিং ইফেক্ট। তো আমরা কিন্তু হল্ট শব্দটা একটু দেখাইনি আপনাদেরকে, হল্ট শব্দ আমার মতো করে বলছি। হল্ট শব্দটা আমি একটু এখানে ওপেন করে রেখেছি। হল্ট, কজ টু স্টপ মুভিং অর ডুইং সামথিং অর হ্যাপেনিং, কোনো কিছু স্টপ করে দেওয়া। তো এখানে ক্যাসকেডিং ইফেক্ট জিনিসটা আমি যেভাবে বলছি এইভাবেই, মানে কোনো নেগেটিভ জিনিস যখন ব্যাপক ছড়িয়ে যায়, দ্রুত ছড়িয়ে যায়, সেটাকে বলে ক্যাসকেডিং ইফেক্ট। বলছে ছাত্রদের বাংলা ব্লকেড, এই যেটা হচ্ছে নাউন, বাংলা ব্লকেড কর্মসূচিটা হ্যাড এ ক্যাসকেডিং ইফেক্ট, ব্যাপক সাড়া ফেলছে অন ট্রাফিকের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে, যানবাহনের উপরে, অন আদার স্ট্রিটস, অন্যান্য রাস্তাগুলোতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। থাউজেন্ডস ওয়ার স্টাকটা এখানে প্যাসিভে, ওয়ার স্টাক, হাজার মানুষ আটকে গিয়েছিল ইন গ্রিডলক শব্দটা আমরা দেখাবো। গ্রিডলক অর্থ হচ্ছে এমন একটা অবস্থা, যেমন আমরা বর্তমানে শহরগুলোতে দেখবেন যানবাহন একদম প্যাকড, কোনো মুভ করছে না, এটা হচ্ছে গ্রিডলক, অচল অবস্থা। কেমন গ্রিডলক? এই যে একটা রাস্তার মোড়ে যখন চতুর্মুখী যানবাহন আইসা রাস্তাটা টোটালি বন্ধ হয়ে যায়, এটাকে বলে গ্রিডলক। A situation where roads in a town become so blocked by cars, যখন রাস্তা অনেক ব্লকড হয়ে যায় গাড়ি দিয়ে, that it is impossible for any traffic to move, যখন যে কোনো ট্রাফিক মানে যানবাহন মুভ করা অসম্ভব হয়ে যায়, এটাকে বলে গ্রিডলক। বলছে থাউজেন্ডস, হাজার ওয়ার স্টাক, আটকে গেছে ইন গ্রিডলক, ব্যাপক জ্যামে আটকে গেছে অন সিটি স্ট্রিটস, শহরের রাস্তাতে, অ্যান্ড থরোফেয়ার্স তো হচ্ছে হাইওয়েজ, আমরা দেখব মেইন রোড, পাবলিক ইউজ প্যাসেজ থ্রু সামওয়্যার, মেইন রোডকে আমরা তো বলছি মেইন রোডে এবং রাস্তাতে, হ্যাঁ, যানবাহন আটকে গেছে ছাত্রদের এই ব্লকেডের কারণে, বাংলা ব্লকেডের কারণে। প্রটেস্টার্স, আন্দোলনকারীরা, হাউএভার ডিসাইডেড এখানে বার, হাউএভারটা আইনা এখানেও লাগতে পারতো সেন্টেন্সের শুরুতে। এগুলো হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টার্স। যাই হোক, এই সেন্টেন্সের সাথে এটা কানেক্ট করছে। টু মেক ইট এ কমপ্লিট হোল, কানেক্টার্স ব্যবহার করে আগের কথার সাথে। আপনি যদি বিচ্ছিন্নভাবে কথা বলতে থাকেন, আপনি একজন ভালো স্পিকার না। আপনি যদি বিচ্ছিন্নভাবে কানেক্টার্স ব্যবহার না করে লেখেন, আপনার লেখাটাও প্রেজেন্টেবল না। এগুলো হচ্ছে কানেক্টার্স। প্রটেস্টার্স হাউএভার ডিসাইডেড, আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নট টু এনফোর্স এনি ব্লকেডস টুডেই, বলছে আজকে 9 তারিখে আইসা তারা তেমন ব্লকেড দেয় নাই। ইনস্টেড, বরং দে উড কন্টিনিউ দেয়ার বয়কট অফ ক্লাসেস অ্যান্ড এক্সামস, তারা চালিয়ে যাবে দেয়ার বয়কট, মানে তাদের বয়কট চালিয়ে যাবে, তারা ক্লাসরুমে যাবে না এবং পরীক্ষা দিবে না। তো এখানে কোট করা আছে, সামওয়ানস অরিজিনাল speech has been taken within the court. Will coordinate with students. Coordinate অর্থ হচ্ছে কোঅপারেট, একসাথে কাজ করা। উইল কিন্তু একটা স্ট্রং মানে মডেল 90%। আমরা একসাথে কাজ করব উইথ স্টুডেন্টস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, দেশের সব স্টুডেন্ট আমরা একসাথে আন্দোলন করব টুমরো, আগামীকালকে। টু লঞ্চ এ টাফার ডেমনস্ট্রেশন, আমরা আরও কঠিন, টাফার মানে আরও স্ট্রঙ্গার ডেমনস্ট্রেশন, আন্দোলন নিয়ে আসবো অন উইন্সডে, বুধবারে। সেড নাহিদ ইসলাম এই কথা বলছে। নাহিদ ইসলামের পরিচয়টা অ্যাপোজিশন দিয়ে দিছে, সে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ছাত্র অ্যান্ড অ্যান অর্গানাইজার অফ দ্য মুভমেন্ট, এই আন্দোলনের একজন সংগঠক। ওকে, লেট মি আনডু। ওকে, we have not called off অর্থ হচ্ছে end, to declare the termination of something,
টু ডিক্লেয়ার দ্য এন্ড অফ সামথিং, কোনো কিছু শেষ ঘোষণা করা, কল অফ। যেমন ধরেন সহজ কথা বলতে গেলে কার আর কার খেলার জন্য এই ওয়ার্ল্ড কাপে বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে গেছে, ধরেন অস্ট্রেলিয়ার ইংল্যান্ডের খেলা বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে গেছে। দ্য ম্যাচ বিটুইন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড ইংল্যান্ড ওয়াজ কল্ড অফ। দ্য ম্যাচ বিটুইন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড ইংল্যান্ড ওয়াজ কল্ড অফ ইন ওয়ার্ল্ড কাপ T20 ওয়ার্ল্ড কাপ 2014। কল্ড অফ অর্থ হচ্ছে বিকাম পোস্টপোন্ড। উই হ্যাভ নট কল্ড অফ দ্য ব্লকেড, আমরা ব্লকেড শেষ করি নাই, মানে আমরা ব্লকেডকে সমাপ্তি দেয়নি, অর্থাৎ এই যে রাস্তায় ব্লকেড বলছে আমরা আন্দোলন শেষ করি না। তো আমরা কল্ড অফ, এই যে কল্ড অফ শব্দটা তো কল সামথিং অফ, অর্থ হচ্ছে টু ডিসাইড দ্যাট এ প্ল্যান ইভেন্ট স্পেশালি স্পোর্ট ইভেন্ট উইল নট হ্যাপেন। যেমন আমি স্পোর্টের একটা এক্সাম্পল অলরেডি দিয়ে ফেলছি। স্পেশালি অথবা কোনো সংগঠন, কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন, পূর্ব নির্ধারিত আন্দোলন সমাপ্তি ঘোষণা করাটাকে কল্ড অফ বলা হয়। ডিসাইড এ প্ল্যান ইভেন্ট, একটা পূর্ব পরিকল্পিত একটা আন্দোলন, বিশেষ করে খেলার আন্দোলন হতে পারে, উইল নট হ্যাপেন, এটা হবে না। টু এন্ড অ্যান অ্যাক্টিভিটি বিকজ ইট ইজ নো লঙ্গার ইউজফুল, মানে কোনো কাজ, মানে কোনো ধরনের আন্দোলন করা হবে না, কোনো অ্যাক্টিভিটি ঘোষণা, এরকম। তো এখানে উই হ্যাভ নট কল্ড, এখানে বলছে উই হ্যাভন্ট কল অফ দ্য ব্লকেড, আমরা ব্লকেড শেষ করি নাই, অর্থাৎ আমাদের অবরোধ, আমাদের রাস্তা ঘেরাও চলছে। ইনস্টেড, বরং উই আর প্রিপেয়ারিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, উই আর প্রিপেয়ারিং, আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি ফর আ লার্জ স্কেল ব্লকেড, বলছে আমরা আরও বড় আরও বড় ব্লকেড, অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আপনারা যারা আছেন একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দিবেন। It inspires me a lot. It make my day, and it is very inspiring. If someone's works, labor, hard work is well appreciated, then then we become more and more energized, and we therefore we make a lot of effort. We give a lot of effort to make more and more videos. So please put a comment mentioning where are you from and where are you from watching, and please share my class. Students of different public universities, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, অ্যান্ড কলেজেস, এবং বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা, এবং জব সিকার্স, এবং যারা চাকরি প্রত্যাশী। যেমন এই হ্যাভ বিন ডেমনস্ট্রেটিংটা হচ্ছে এখানে মূল ভার্ব, ফাইনাইট ভার্ব, টেন্সের ভার্ব, এবং এই ভার্বের সাবজেক্ট আছে, সাবজেক্ট হচ্ছে স্টুডেন্টস। ছাত্ররা, কোন জায়গায় ছাত্ররা সেটা পরে অফ দিয়ে বলছে, ছাত্ররা হচ্ছে মূল কথা। ছাত্ররা হ্যাভ বিন ডেমনস্ট্রেটিং, তারা বিক্ষোভ করছে ফর দ্য লাস্ট 7 days, গত 7 দিন ধরে। দেখেন এই যে বিক্ষোভ করছে, এটা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে, কোনো কাজ আগে শুরু হয়ে এখনও চলছে, শেষ হয় নাই, এরকম হইলে এই টেন্সটা দিয়ে বাক্য করবেন। আমি ক্লাস নিচ্ছি, এখনও নিতেছি, চলছে, এটাও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে পারেন। আমি আই স্টার্টেড মাই ক্লাস at 10:45 p.m. Now it is 11:12, so I have been taking my online class for 30 minutes. I have been taking. Repeat after me, আমার সাথে বলতে হবে। I have been listening to the class. I have been watching class for 30 minutes. আপনি বলবেন you have been watching class for 30 minutes. আপনি জোরে বলবেন I have been watching class for 30 minutes. একটা সেন্টেন্স বলে ফেলবেন, বলে গেলে আপনি জিতে যাবেন, ইংরেজি শিখে ফেলবেন। স্টুডেন্টস হ্যাভ বিন ডেমনস্ট্রেটিং, ছাত্ররা আন্দোলন করছে গত 7 দিন ধরে, ফর দ্য লাস্ট 7 days, 7 দিন ধরে, ডিমান্ডিং রিইনস্টেটমেন্ট অর্থ হচ্ছে পুনর্বহাল। The act of giving someone back their job or making something exist again. পুনর্বহাল, কিসের পুনর্বহাল? এটা কোটার পুনর্বহাল। কোটা মানে রিইনস্টেটমেন্ট অফ এ 2018 সার্কুলার, সরকারের 18 সালের সার্কুলারটা যাতে
মানে বলবৎ থাকে। এটা রিইনস্টেটমেন্ট হচ্ছে বলবৎ থাকা। তারা দাবি করছে যেন ডিমান্ডিং, তারা দাবি কি করছে, রিইনস্টেটমেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে তাদের সরকারের যে একটা দাবি ছিল, সরকার যে একটা সার্কুলার করছিল, সেই সার্কুলারটা কি দ্যাট অ্যাবলিশড, যে সার্কুলার মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে, অ্যাবলিশ মানে বাতিল করে কোটা সিস্টেম ইন গভর্নমেন্ট জব, সরকারি চাকরিতে কোটা সিস্টেম বাতিল করা 2018 সালের সরকারের সেই প্রজ্ঞাপন যেন পুনর্বহাল থাকে, এই দাবিতে স্টুডেন্টরা 7 দিন ধরে আন্দোলন করছে। দ্য সুপ্রিম কোর্ট অন June 4, ঘটনা ঘটছে এই জায়গায়, সমস্যাটা এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছে। তো সুপ্রিম কোর্ট 4 জুন upheld a high court verdict, একটা রায় দিয়েছে। ভার্ডিক্ট মানে হচ্ছে রায়। কি রায় দিছে সুপ্রিম কোর্ট? ওই 7 জন মুক্তিযুদ্ধের সন্তানের করা আপিলের রায় দিছে। কি রায়? দ্যাট, যে রায়ে ঘোষণা করছে, ডিক্লেয়ার্ড দ্য গভর্নমেন্ট সার্কুলার ইরেগুলার, গভর্নমেন্ট যেই এই যে অ্যাবলিশড দ্য কোটা সিস্টেম, সরকার যে কোটা সিস্টেমকে বাতিল করছে, এটাকে গভর্নমেন্টের এই ঘোষণাটাকে হাইকোর্ট ঘোষণা করছে কি, ডিক্লেয়ার করছে কি এটা একটা ইলিগাল সিদ্ধান্ত। এখানে হাইকোর্ট সরকারের জিনিসটাকে চ্যালেঞ্জ করছে যে আপনাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক না। অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেলটা কি? অ্যাটর্নি জেনারেল হচ্ছে একটা দেশের প্রধান সরকারি আইনজীবী। এম আমিন উদ্দিন, অ্যাটর্নি জেনারেল আমিন উদ্দিন সেড, বলল, হিজ অফিস, এখানে একটা ক্লোজ শেষ, হিজ দেওয়ার একটা ক্লোজ শুরু, হিজ অফিস উড টেক দ্য নেক্সট স্টেপস। তো যখন সরকারের সার্কুলার 2018 সালের অ্যাবলিশমেন্ট অফ দ্য কোটা সিস্টেম ইন গভর্নমেন্ট জবস, যখন গভর্নমেন্ট এটা বাতিল করলো, তখন এটা হাইকোর্ট আইসা, যখন 4 জুনে আইসা এটা আবার হাইকোর্ট এটাকে অবৈধ ঘোষণা করলো, মুক্তিযুদ্ধ সন্তানদের পক্ষে রায় দিল, তখন অ্যাটর্নি জেনারেলের তো আর বসে থাকার সময় নেই। সে বলছে হিজ অফিস উড টেক দ্য নেক্সট স্টেপ, বলছে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছি। উনি কিন্তু সরকার আইনজীবী, বলছে আমরা বসে নাই, আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছি আফটার রিসিভিং দ্য ফুল টেক্সট অফ দ্য হাইকোর্ট ভার্ডিক্ট, অর্থাৎ হাইকোর্টের যে রায়ের সম্পূর্ণ অংশটা আমরা পাওয়ার পরে আমরা সেই অনুযায়ী অ্যাপিলেট ডিভিশনে আবেদন করবো, এরকম একটা ইঙ্গিত তিনি দিচ্ছেন। হি সেড, তিনি বলেছিলেন, দ্য গভর্নমেন্টস পিটিশন, সরকারের আবেদন এগেইনস্ট দ্য হাইকোর্ট ভার্ডিক্ট, ও তারা অলরেডি হাইকোর্টের এই যে ভার্ডিক্ট রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আইনজীবীরা, সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল অলরেডি একটা আপিল করে ফেলছে, পিটিশন করে ফেলছে এগেইনস্ট দ্য হাইকোর্ট ভার্ডিক্ট। হাইকোর্ট যেই কাস্ট করছে সেটা চ্যালেঞ্জ করছে। ওয়াজ শিডিউল টু কাম আপ বিফোর দ্য অ্যাপিলেট ডিভিশন অন থার্সডে, এবং সেই রায়, সরকারের পিটিশনের রায়টা অ্যাপিলেট ডিভিশন বৃহস্পতিবারে দিবে, আগামীকালকে অ্যাপিলেট ডিভিশনে। তো এখানে বলে নেই, অ্যাপিলেট ডিভিশনটা হচ্ছে আপনার হাইকোর্টের মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আদালত। তারা আসলে হাইকোর্টের সর্বোচ্চ আদালত, সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্টের 2টা অংশ, একটা হচ্ছে হাইকোর্ট ডিভিশন, একটা হচ্ছে অ্যাপিলেট ডিভিশন। I am not a law person, law student also. Maybe there are some gaps in the explanation. So appellate division হচ্ছে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের একটা রিভিউ স্টেজ, হাইকোর্টের দেওয়া সর্বশেষ স্টেজ। এই অ্যাপিলেট ডিভিশনে এখন আসলে রিভিউ হচ্ছে হাইকোর্টের দেওয়া এই স্থগিতাদেশ, সরকারের ইলিগাল যে বলছে কোটা, কেমন। হি সেড, মানে আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে, স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ পেশেন্স, শুড হ্যাভ টেকেন এ বার, বলছে ছাত্রদের ধৈর্য থাকতে হবে, ধৈর্য থাকা উচিত। শুড হ্যাভ মানে থাকা উচিত, স্টুডেন্টস শুড হ্যাভ পেশেন্স মানে ধৈর্য, ছাত্রদের ধৈর্য থাকা উচিত। অ্যান্ড অ্যাভয়েড পাবলিক ডেমনস্ট্রেশন, তারা এখন এই যে গণ আন্দোলন করছে এটা একটু অ্যাভয়েড করা উচিত। যেহেতু সিন্সটা একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, এইটুকু সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শুরু হয়েছে। যেহেতু দ্য ম্যাটার ওয়াজ পেন্ডিং, অর্থাৎ এই মামলাটি অথবা এই আপিলটি আপিলের হাইকোর্টের যে ভার্ডিক্ট, সেই ভার্ডিক্টের বিরুদ্ধে যে অ্যাপিলেট ডিভিশনে যে রিভিউ চাওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে, সেটা এখন পেন্ডিং আছে উইথ দ্য সুপ্রিম কোর্ট।
আই ডোন্ট, তো আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল ডিরেক্টলি বলছে আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে নেগেটিভ সেন্টেন্স, আমি জানি না ওয়াই দে আর ক্যারিং, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হোয়াই দে আর ক্যারিং আউট দ্য মুভমেন্ট, বলছে ছাত্ররা কেন আন্দোলন করছে আমি জানি না। মিন হোয়াইল, ইতিমধ্যে 3 মিনিস্টার্স, 2 স্টেট মিনিস্টার্স, 3জন মন্ত্রী, 2জন প্রতিমন্ত্রী, স্টেট মিনিস্টার্স হচ্ছে প্রতিমন্ত্রী, ডিসকাসড, এখানে আলোচনা করলো যে স্টুডেন্টস মুভমেন্ট, ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা 5জন মন্ত্রী আলোচনা করছে ইন এ ক্লোজ ডোর মিটিং, একটা রুদ্রস্বার বৈঠক, রুদ্রদ্বার বাংলাটা এরকম হবে, মানে খুব মানে আমরা কি বলতে পারি কনফিডেন্সিয়াল একটা মিটিং করছে তারা গতকালকে অ্যাট দ্য আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টস পলিটিক্যাল অফিস ইন ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের অফিসে। তো এই মিটিংয়ে কারা কারা ছিল, আওয়ামী লীগ জেনারেল সেক্রেটারি, রোড ট্রান্সপোর্ট ওবায়দুল কাদের ছিলেন, তারপরে ল মিনিস্টার ছিলেন, ইরিগেশন মিনিস্টার ছিলেন, এভাবে, হ্যাঁ। তো তারা সবাই ওয়ার, এটা হচ্ছে এবার অ্যাট দ্য মিটিং, তারা সবাই মিটিংয়ে ছিলেন। সোর্সেস সেট, সাংবাদিকের উৎস অথবা যেখান থেকে হোক অথবা কোনো তাদের স্পোক্স পারসনস সরকারের, তারা বলছে দ্য পার্টিসিপেন্টস এক্সপেক্টেড, পার্টিসিপেন্টস বলতে এই যারা এই মিটিংয়ে বসছে তারা সবাই বলছে, তারা সবাই এক্সপেক্ট তো আশা করা, প্রত্যাশা করা, এ সলিউশন টু দ্য ইস্যু সুন, বলছে আমরা যারা মিটিংয়ে বসছে, ক্লোজ ডোর মিটিংয়ে বসছে, তারা সবাই একটা সলিউশন চায়। দেশে তারা বলেছিল দ্য গভর্নমেন্ট ওয়াজ সিম্প্যাথেটিক টুয়ার্ডস দ্য ডেমনস্ট্রেটর্স, অর্থাৎ যারা আন্দোলন করছে, প্রটেস্টার্স যারা ডেমনস্ট্রেটর্স অথবা প্রটেস্টার্স, তাদের প্রতি সরকার সিম্প্যাথেটিক, মানে সমবেদী, সিম্প্যাথেটিক সরকার, অর্থাৎ তাদের ছাত্রদেরকে সরকার সমর্থন করছে। অ্যান্ড ইট উড অ্যাক্ট সেন্সিবলি, বলছে সরকার, ইট মানে গভর্নমেন্ট উড অ্যাক্ট সেন্সিবলি, বলছে তোমরা চিন্তা করো না, আমরা সঠিকভাবেই কাজ করব। দে ওয়ার অফ দ্য অপিনিয়ন, দে মানে সবাই, কেমন, দে ওয়ার অফ দ্য অপিনিয়ন, তারা মতামত দিয়েছে যে প্রটেস্টার্স, বিক্ষোভকারীরা, শুড নট ক্যারি আউট অর্থ পরিচালনা করা, এনি প্রোগ্রাম, বলছে ছাত্রদেরকে কোনো প্রোগ্রাম পরিচালনা করা উচিত নয়, শুড নট ক্যারি আউট, সিম্পল বিষয় এখানে, শুড হচ্ছে মোডাল ভার্ব, আর মোডাল ভার্বের পর আমরা বিবরণ বসাই, ক্যারি আউট এখানে ফ্রেজাল ভার্ব, ক্যারি আউট অর্থ কন্টিনিউ, কেমন, তো ক্যারি আউট এনি প্রোগ্রাম মানে ডেমনস্ট্রেশন, ছাত্রদেরকে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম পরিচালনা করা উচিত নয়, দ্যাট কজ, যে প্রোগ্রাম ঘটায় পাবলিক সাফারিং, জনদুর্ভোগ ঘটায়, এরকম কোনো কিছু করা উচিত নয়। তো আমরা এখানে ডেমো মানে ডেমনস্ট্রেশন, এই যে এখানে ডেমনস্ট্রেশন প্রোগ্রাম পাইছি, ডেমনস্ট্রেটর্স পাইছি, ডেমনস্ট্রেশন পাইছি, এটা সংক্ষেপে হচ্ছে ডেমো ইন ঢাকা, ঢাকাতে বিক্ষোভ, প্রটেস্ট ইন ঢাকা, এরকম। তো ঢাকার আমরা দেখবো এখানে যে ঢাকার এইটুক সব, ঢাকার বিক্ষোভ কোথায় কী হচ্ছে, অনেক লেস ইম্পর্টেন্ট কিছু প্যারা আছে এখানে। লাইক দ্য প্রিভিয়াস ডে, এর আগের দিনের মতো আন্দোলনকারীরা প্রটেস্টার্স ব্লকড, রাস্তা ব্লক করছে, শাহবাগের রাস্তা, সায়েন্স ল্যাবের রাস্তা, নীলক্ষেতের রাস্তা, টেকনিক্যাল, এইভাবে হান্ড্রেডস অফ স্টুডেন্টস, শত শত ছাত্ররা ঢাকা ইউনিভার্সিটির গ্যাদার, জড়ো হয়েছিল, পাস্ট সিম্পল টেন্স, গ্যাদার তো জড়ো হওয়া, ইন ফ্রন্ট অফ, সামনে, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে তারা জড়ো হয়েছে অ্যারাউন্ড 3:30 PM, মানে 3:30 মিনিটে, 3:30টায়, হেডেড ফর শাহবাগ, সেখান থেকে তারা শাহবাগের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করছে, ইন প্রসেশন, মিছিল করে। হোল্ডিং প্ল্যাকার্ডস, তাদের হাতে প্ল্যাকার্ড ছিল, এই যে ছবিটা হয়তো এক্সপ্লেন করছে এখানে, এই ছবিটা হয়তো এক্সপ্লেন করছে এখানে, এটা না আমরা কি পাইছি, হ্যাঁ মেবি, হোল্ডিং প্ল্যাকার্ড, তাদের হাতে প্ল্যাকার্ড ছিল, অ্যান্ড চ্যান্টিং স্লোগানস, এবং তারা বারবার স্লোগান দিচ্ছিল। চ্যান্ট অর্থ আমরা বলি, আপনি যদি মসজিদে যান নামাজ পড়তে, দেখবেন যে ইমাম হাত বেঁধে সূরা পড়ে, একটু শোনা যায়, বা চ্যান্ট, এটা একটা চ্যান্ট, মন্ত্র পড়া সহজ কথায়। তো এখানে চ্যান্ট অর্থ কোনো কিছু বারবার বলা, সে এগেইন অ্যান্ড এগেইন, সে রিপিটেডলি, চ্যান্ট অর্থটা আমি দেখাবো,
রিপিট অর সিং এ ওয়ার্ড ফ্রেজ কন্টিনিউসলি, বারবার বলা, চ্যান্ট। তো এখানে চ্যান্ট হচ্ছে তারা বারবার এই স্লোগান দিচ্ছিল। দে ব্লকড শাহবাগ ইন্টারসেকশন, তারা শাহবাগের মোড় আটকায় দিছে 4টার সময়। আদার গ্রুপ অফ মোস্টলি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ব্লকড, যাক এগুলো। তারপর আবার বলছে উই হ্যাভ বিন লেফট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস, লিভ লেফট লেফট। উই হ্যাভ বিন, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস বলতে গেলে একটা বি অবশ্যই বিন থাকবে। আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ থাকে, বি থ্রি থাকে, একটা বিন বেশি থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্টের প্যাসিভে। উই হ্যাভ বিন লেফট উইথ নো আদার অপশনস, বলছে আমাদের আর কোনো অপশন নাই, আমাদের আর কোনো পথ নাই। যেমন আমাকে কেউ যদি এসে বলে যে ভাই, বা ডাক্তারকে যায় আমি বলি যে ভাই রুগীটাকে বাঁচান, তো ডাক্তার বললে রুগীর অবস্থা ভালো না, আই হ্যাভ লেফট নো আদার অপশনস দেন টেকিং টু দ্য স্ট্রিটস, রাস্তায় আসা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই, ছাত্ররা বলতেছে। তারপর বলছে ফিউচার টেন্সে বলছে উইল নট স্টপ, বলছে আমরা থামবো না, উইল নট স্টপ, উইল আর স্টপ হচ্ছে বি1, ফিউচার সিম্পল, উইল নট স্টপ আওয়ার মুভমেন্ট, আমরা আমাদের আন্দোলন চালাবো, থামাবো না, আনটিল আওয়ার ডিমান্ডস আর মেড, যতদিন পর্যন্ত আমাদের ডিমান্ড মানে আমাদের দাবি পূরণ করা না হয়, আর মেড, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। রাশেদ আল হাসান এই কথা বলছে, তিনি ঢাকা কলেজের একটা স্টুডেন্ট। ডিফাই এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়ার্ড, ডিফাই অর্থ হচ্ছে অমান্য করা। সাধারণত বড় কারো কথা অমান্য করা হচ্ছে ডিফাই, ঈশ্বরের কথা অমান্য করা, আল্লাহর কথা অমান্য করা ডিফাই। তারপর এটার অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ডেফিয়েন্ট, কেমন যে বিশ্বাসী না। ডিফাই অথবা রাষ্ট্রের সংবিধানের কথা না মানা, পুলিশের কথা না মানা, আইনের কথা না মানা ডিফাই। ডিফাইং পুলিশ অবস্ট্রাকশন, পুলিশের ব্যারিকেড বাধা, অবস্ট্রাকশন মানে বাধা ভঙ্গ করে স্টুডেন্টস অফ জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্লকড আটকে দিয়েছে 0 পয়েন্ট ইন্টারসেকশন, গুলিস্তানের 0 পয়েন্ট মোড় আটকায় দিয়েছে ফর 3 আওয়ার্স, 3 ঘন্টা পর্যন্ত। চিন্তা করছেন গুলিস্তানের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কী অবস্থা হয়ে গেছে। অ্যারাউন্ড 4:15 PM, বিকেল 3:45 দিকে স্টুডেন্টস ফ্রম শেরেবাংলা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি, শেরেবাংলা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ব্লক দ্য স্ট্রিট নিয়ার দ্য ইউনিভার্সিটি ইন আগারগাঁও, আগারগাঁও তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তা ব্লক করে দিছে। তারপরে এভাবে তারপর আছে এ হিউজ নাম্বার অফ পিপল, অনেক মানুষ, ওয়ার সিন দেখা গিয়েছিল, পাস্ট সিম্পল টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। এ ওয়ার সিন বারবার সাবজেক্ট হচ্ছে এ হিউজ নাম্বার, যদিও এখানে এ হিউজ নাম্বার এ দেখা ওয়ার হয়েছে কেন প্রশ্ন করবেন, মনে রাখবেন এ হিউজ নাম্বার দ্বারা প্লুরাল বোঝায়। এ হিউজ নাম্বার অফ পিপল আর ডেপ্রাইভিং অফ দেয়ার রাইটস, অনেক মানুষ তারা তাদের অধিকার পাচ্ছে না, কেমন এ হিউজ নাম্বার অফ পিপল ডেপ্রাইভ অফ দেয়ার রাইটস। এ হিউজ নাম্বার অফ পিপল আর ওয়ার সিন, অনেক মানুষের দেখা গেছিল ওয়াকিং টু দেয়ার ডেস্টিনেশন, হাইটে হাইটে তাদের গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে। দেয়ার দ্য স্টুডেন্টস এন্ডেড দেয়ার ব্লকেড, তারা ব্লকেড শেষ করছে ফর দ্য ডে, দিনের জন্য তারা ব্লকেড শেষ করছে অ্যারাউন্ড 7:30 PM, 7:30 দিকে, অ্যান্ড মার্চ টুয়ার্ডস শাহবাগ, তো তাদের কাজ শেষ করে তারা শাহবাগের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছিল। মার্চ অর্থ হচ্ছে ছাত্ররা কি আর আমার মতো আস্তে আস্তে হাইটে আসে, একটু মার্চ টুয়ার্ডস শাহবাগের দিকে আসছিল। তো এখানে আবার আইসা হাইওয়েতে কি হয়েছে, রেল লাইনগুলোর কি হয়েছে এখানে আছে, স্টুডেন্টরা ব্লক করছে, রেল লাইন আটকে দিয়েছে ঢাকা কারণ বাজার লেভেল ক্রসিংয়ের। এছাড়াও রেল লাইন ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী চিটাগাংয়ের রেল লাইনগুলো এর অলসো ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল। সেম জিনিস এখানে থাকবে, একটু ভিন্নতা খুঁজছি। বলছে রেল কমিউনিকেশন বিটুইন ঢাকা অ্যান্ড ময়মনসিংহ ওয়াজ সাসপেন্ডেড, ঢাকা ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, স্থগিত হয়ে গিয়েছিল, বাতিল হয়ে গিয়েছিল 2 ঘন্টার জন্য। আচ্ছা, এই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস আছে। হোয়াট মিনিস্টার্স সেড, মিনিস্টার কি বলছে, টকিং টু দ্য ডেইলি স্টার লাস্ট নাইট, গত রাত্রে
ডেইলি স্টার পত্রিকার সাথে মন্ত্রী কথা বলছে। ল মিনিস্টার আনিসুল হক বলছে said the government has no decision about the quota system. বলছে কোটা সিস্টেম নিয়ে সরকারের কোনো কিছু বলার নাই। আসলে আজকে বাংলা একটা পত্রিকা পড়ছি আমি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, সেখানে বলছে আনিসুল হক বলছে, আনিসুল হক নাকি, হ্যাঁ আনিসুল হক বলছে যে এটা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত না। আবার আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে, সরকার পক্ষে আইনজীবী বলছে এটা সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। কনফিউশন। তো ল মিনিস্টার আনিসুল হক বলছে গভর্নমেন্ট হ্যাজ নো ডিসিশন অ্যাবাউট কোটা সিস্টেম, সরকারের কোটা সিস্টেম নিয়ে নিজের কোনো সিদ্ধান্ত নাই। অ্যাজ দ্য ম্যাটার ইজ নাও পেন্ডিং উইথ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, যেহেতু বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন আছে। হি সেড দ্য প্রচেস্টার্স ক্যান প্লেস বারবিডিটা, বলছে আন্দোলনকারীরা প্লেস দেয়ার আর্গুমেন্টস, তারা তাদের ডিমান্ড রাখতে পারে বিফোর দ্য কোর্ট, কোর্টের সামনে যায় তারা বলুক, তাদের লয়ারের মাধ্যমে কোর্টে যায় বলুক তাদের কি দরকার। when the high court was holding hearings, বলছে যখন হাইকোর্ট শুনানিতে আছে, মানে বিচারাধীন আছে বিষয়টা, অন দ্য কেস, এই মামলা নিয়ে, কিপিং কোটা সিস্টেম রাখার মামলা নিয়ে যখন হাইকোর্টের শুনানির মানে বিচারাধীন বিষয়টা আছে, দোজ হু ওয়ার ডেমনস্ট্রেটিং, যারা এখন আন্দোলন করছো, হ্যাড নো লয়ার্স, তোমাদের কি কোনো আইনজীবী নাই? তোমরা তো বলছে কোর্টে, তো বলছে কাজটা তো কোর্টে করবা, তোমাদের লয়ার নাই কেন? দে ডিডন্ট প্রেজেন্ট দেয়ার আর্গুমেন্টস বিফোর দ্য হাইকোর্ট, বলছে ছাত্ররা তারা মানে তারা কোনো লয়ার ধরে নাই এবং তারা তাদের যে যুক্তি আর্গুমেন্ট সেটা আসলে হাইকোর্টে প্রকাশ করতে পারছে না। নাও দ্য কেস ইজ বিফোর দ্য অ্যাফিলিয়েট ডিভিশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, মামলাটা এখন সুপ্রিম কোর্টের সর্বোচ্চ জায়গায় অ্যাফিলিয়েট ডিভিশনে আছে। দে ক্যান নাও প্লেস আর্গুমেন্টস, তারা সেখানে যায় যুক্তি খণ্ডাতে পারে বিফোর দ্য অ্যাফিলিয়েট ডিভিশন থ্রু লয়ার্স, আইনজীবীর মাধ্যমে। দ্য অ্যাফিলিয়েট ডিভিশন উইল গিভ এ ফেয়ার ভার্ডিক্ট, তারপরে অ্যাফিলিয়েট ডিভিশন তাদের মতামত জানাবে আফটার হিয়ারিং দেয়ার আর্গুমেন্টস, তাদের আর্গুমেন্ট যুক্তি শোনার পরে। রোড ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ওবায়দুল কাদের সেড, ওবায়দুল কাদের বলল প্রোগ্রামস দ্যাট কজ পাবলিক সাফারিং, যেই প্রোগ্রাম মানুষের কষ্ট দেয়, শুড বি অ্যাভয়েডেড, এরকম প্রোগ্রাম না দেওয়াই ভালো। দ্য কোর্ট স্ক্র্যাপ্ট, স্ক্র্যাপ্ট অর্থ বাতিল করা, অ্যাবলিশ করা, এখানে স্ক্র্যাপ আর অ্যাবলিশ একই কথা। কোর্ট বাতিল করে দিছে সার্কুলার, সরকারের কোটার যে সার্কুলারটা, কোটার যে প্রজ্ঞাপনটা, সেটা কোর্ট বাতিল করে দিছে। হ্যাঁ, যে সার্কুলারটাকে বলা আছে যে কোটা সিস্টেম নাই, এই সার্কুলারটাকে কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে, স্ক্র্যাপ করে দিয়েছে, বলছে এটা ইলিগাল। দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যাপিলড অ্যাগেইনস্ট দ্য ডিসিশন, এবং কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে আবার গভর্নমেন্ট চ্যালেঞ্জও করছে। ক্রিয়েটিং পাবলিক সাফারিং বাই ব্লকিং রোডস, বলছে যদি আপনারা রাস্তা আটকায় মানুষকে কষ্ট দেন, শুড বি অ্যাভয়েডেড আনটিল দ্য কোর্ট ডেলিভার্স ইজ ভার্ডিক্ট, যে পর্যন্ত কোর্ট রায় না দেয় ততদিন পর্যন্ত এটা মানুষকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এডুকেশন মিনিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী বলছে একটা ক্লজ শেষ হয়েছে, একটা ক্লজ শুরু হয়েছে। হি উড নট কমেন্ট, বলছে তিনি আর কোনো কমেন্ট করবে না অন এ ম্যাটার, এমন একটা ইস্যুর উপরে পেন্ডিং উইথ দ্য কোর্ট, যেটা কোর্টে বিচারাধীন কোনো বিষয়ের উপর তিনি কোনো মন্তব্য করতে মানে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ, সি ইউ নেক্সট টাইম।